Listen, good morning students. Listen to the class. Public distribution system. Today we are going to study public distribution system. What is meant by public distribution system? See, only food. Okay. உணவு distribution. Distribution means என்னது? பங்கு. அதாவது பங்குன்னா என்னது? கூட்டுறவுல வந்து பங்கு பண்றது. சரிங்களா? See, Tamil Nadu has adopted an universal PDS, the expansion public distribution system. The test of the state in India had a targeted PDS. PDS அதாவது என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு மக்களுக்கு குறைவான விலையில் என்ன செய்றாங்க நுகர்வோர் கூட்டுறவு என்ன செய்யுது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுது. ஓகே அப்பா, குறைவான விலையில என்ன செய்றாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்க. Under universal PDS, all the family ration cards holders are entitled to the supplies from the PDS. Ration card, what is the purpose of ration card? What is the purpose of ration card? They have get the food from the food, not only not food, only materials from the ration shop. அதாவது in Tamil word நுகர்வோர் கூட்டுறவு சங்கம் கடை. சரிங்களா? அங்க போய் என்ன செய்றாங்க அந்த கூட்டுறவு கடைகள்ல மலிவான விலையில் அதாவது குறைவான விலையில் என்ன செய்றாங்க வாங்குறாங்க. இது மோஸ்ட்லி ரொம்ப பாவர்ட்டி லெவல்ல இருக்க people always they have purchased the goods, but the other people also nowadays they have get the goods from the PDS. Okay, see, but both the union and the state government subsidize the supplies distributed through the PDS. Both union, central government and the state government both also supplies the food or goods. The level and the quantum of supply also varied across states. But என்ன செய்யுது அந்த கடைகள் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றது ஒரு இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் little bit of variation is there. Subsequently, the National Food Security Act was passed by the Indian Parliament in 2013. But 2013 la the National Food Security Act also passed. Okay, National Food Security Act also passed. See, for what purpose they have passed this act? Only the people. Okay, yeah. See, shortly they have say NFSA covers 50% of the urban householders and 75% of the rural householders. Idla cover ஆகுது. Okay, yeah. எதுல கவர் ஆகுது? நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்ல 50% urban people. What is my urban? Town people. Okay, rural means village people also idla cover ஆகுது. See, the householders are known as priority householders identified based on the set of criteria. சரிங்களா? இந்த householders எதுனா priority அந்த திங்ஸை வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு priority இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? See, but the union government supplies rice at the rate of rupees 3 per kg, wheat at the rate of 2 per kg, and the millets are rate of 1 per kg under the NFSA. புரியுதுங்களா? ஆனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் how many rupees? 3 rupees, wheat how many rupees? 2 rupees, then millets அதர் தானியங்கள் எது 1 rupee வச்சு அந்த ஆக்ட் படி கொடுத்திருக்காங்க. பட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் continues to have universal system of PDS and supplies rice at free of the cost of all cost holders. Okay, ஆனா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இப்ப என்ன செய்றாங்க ஃப்ரீ, you don't give money. ஓகே, நீ என்ன செய்யணும் காசெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு என்ன செய்றாங்க ஃப்ரீயாவே ரேஷன் கார்டுக்கு என்ன செய்றாங்க ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. See, role of consumer cooperative in food security. Consumer cooperative play an important role in the supply of quality goods at the responsible rate at common people. You can see consumer cooperative. What is my consumer cooperative? Consumer, what is my consumer?
and those who get the goods from the store. ஓகேயா, நுகர்வோர்கள் இன் தமிழ் மீனிங் நுகர்வோர்கள் அப்படின்னா வாங்குறவங்க, நம்ம எல்லாம் வாங்குறவங்க. those who get the goods from the store they are called as consumer. புரியுதுங்களா? யாரெல்லாம் கடையில போய் வாங்குறோமோ திங்ஸை வாங்குறவங்க தான் என்னது நுகர்வோர்கள். கோஆபரேட்டிவ் பிளேஸ் an important role supply of quality goods at responsible rate to the common people. அவங்களுக்கு இந்த கோஆபரேட்டிவ் என்ன செய்யணும், கூட்டுறவு கடைகள் என்ன செய்யணும், நல்ல விலையில கொடுக்கணும், நல்ல தானியங்களை கொடுக்கணும், தரமான தானியங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பிரின்சிபிள்ஸா இருக்கணும். There is a 3-tier structure of the consumer cooperative societies in India. பட் 3 அடுக்கு அமைப்புகள் கொண்ட நுகர்வோர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் இப்போ அமைக்கப்பட்டிருக்காங்க. They are primary consumer cooperative societies. They are என்னது பிரைமரி கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னா முதன்மை கூட்டுறவு முதன்மை நுகர்வோர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தால் என்ன செய்யறது, கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் லெவல் கன்சியூமர் ஃபெடரேஷன். புரியுதுங்களா? சென்ட்ரல் கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் state level consumer, totally 3 sectors are there. 3 level or 3 level means 3 அடுக்குகள். புரியுதுங்களா? More than 50,000 village level societies are engaged in the distribution of consumer goods in rural areas. But 50,000 village 50,000 village 50,000 village கிராமப்புறங்கள்ல உள்ளவங்களும் இது நினைச்சாங்க. They are engaged in the distribution of consumer goods in the rural areas. Rural areas na village areas la ulla makkal நினைச்சாங்க வாங்குறாங்க. These schemes plays an important role in food security in India. That is very important role nowadays. That is also otherwise the poor people will face very difficult question, isn't it? They didn't get proper food, yes or no? That's why the ration store they have supply the food. That's why the people also getting the food regularly. Okay, amma. The next purchasing power. Listen to purchasing power. வாங்கும் திறன், purchasing power. The purchasing power is the value of currency expressed in terms of the amount of goods or service that one unit of money can buy. Listen to வாங்கும் திறன் என்பது ஒரு அலகு, அதாவது என்னது வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி. வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி பணத்தின் மூலம் வாங்கக்கூடிய பொருள் அல்லது சேவைகளின் அளவு தான் என்னது வெளிப்படுத்த என்னது செய்யறாங்க, அது வந்து கரன்சின்னு சொல்றோம். இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறோம், அந்த பொருளுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 kg ஆப்பிள் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோமே, அது 100 rupees இருக்குது. அப்போ அந்த 100 rupees தகுந்த அந்த வேல்யூ வந்து அந்த ஆப்பிளோட வேல்யூ எவ்வளவு ஆகுதா, 100 rupees தகுந்த வேல்யூ ஆகுது. புரியுதா? 1 unit of money or can buy. புரியுதுங்களா? அதனுடைய வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி எக்ஸ்பிரஸ் த டேர்ம் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ்னா அந்த பொருட்களின் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவு ஆகுதா, 100 rupees இருக்குது. Price increase, purchase power decline and vice versa. The price increase என்ன செய்யுது, அதனுடைய விலை ஏறும்போது வாங்கும் திறன் குறைகிறது. நல்லா புரிஞ்சுங்க, நம்ம விலை ஏற ஏற வாங்கக்கூடிய திறன் குறைகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிளே உனக்கு சொல்லி தரேன். இப்போ வந்து 1 kg ஆப்பிள் 50 rupees அப்படின்னு விற்குதுன்னு வச்சுக்கேன். ரோட்ல நீ போகிற அந்த டைம்ல வந்து தோஸ் சேல்ஸ் த ஆப்பிள் தே ஆர் காலிங் யூ 1 kg 50 rupees. கம் ஃபாஸ்ட், கம் அண்ட் கெட் ஆப்பிள் 1 kg 50 rupees அப்படின்னு உன்னை வந்து கூப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே. ஓடியா 50 rupees 1 kg 50 rupees. அப்போ என்ன சொல்லுவேன், அப்பா முன்னாடி எல்லாம் 1 kg ஆப்பிள் 150 rupees, இப்போ 50 rupees தானே, பரவாயில்ல அப்படின்னு என்ன செய்வோம் நம்ம, சரி 50 ரூபா தானே அப்போ 2 kg வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு என்ன செய்யறோம், வாங்குறோம் இல்லையா? பிகாஸ் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் பிரைஸ் இஸ் வெரி லோ, isn't it? So we are get the odd apple how many rupees, how many kg, 2 kg, because of rate of price is very low, yes or no? But at the same time the rate of price is high. For example 1 kg 200 rupees. If you are going on the road, that time if anybody call you, but not those sales the apple, if they call you, okay pa odiya 1 kg apple 200 rupees அப்படிங்கறாங்க, ஓவியா போகவே மாட்டோம். எல்லாரும் சொல்லல, இது வந்து நான் சொல்றது low level people. Those who are get the income very low level people, they won't purchase very fast because of rate of price is high. Do you understand ma?
என்ன செய்யுது, அந்த ரேட் வந்து கூடும்போது நம்ம வந்து வாங்குற திறன் குறைகிறது. இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்க. எக்கனாமிக்ஸ்ல இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ரேட் ஆஃப் பிரைஸ் இஸ் ஹை, we have get the goods very low level. At the same time, if the price is high, we want the goods. புரியுதுங்களா? நம்ம வந்து விலை கூடும் பொழுது இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்க. விலை கூடும் போது நம்ம ரொம்ப வாங்க மாட்டோம், விலை குறையும் போது அதிகமாக வாங்குவோம். இதுதான் அந்த கான்செப்டோட முக்கியமான சென்டென்ஸ். ஓகேயா? ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பர்ச்சேசிங் பவர். ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பர்ச்சேசிங் பவர், வாங்கும் திறனை பாதிக்கும் காரணிகள் என்னெல்லாம்னா, இப்போ நம்ம வாங்குறோம் எது அது முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பர்ச்சேசிங் பவர். ஓவர் பாப்புலேஷன். ரீசன்ட்லி பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ். நம்ம இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம்? செகண்ட் பொசிஷன் இன் த வேர்ல்டு லெவல். Isn't it? The population growth rate in India is high. Yes or no? 1.7 per thousand. Large population leads to increased demand. இப்போ நம்ம பாப்புலேஷன் கூட கூட மக்கள் தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிக தேவை வருகிறது. ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனி வரைக்கும் அதை மைண்டில் வச்சுக்க, தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி டோட்டலி how many members? 6 members. இப்போ இந்த 6 மெம்பர்ஸுக்கு டெய்லி என்னது ரைஸா ஆர் வாட் எவர் we need little bit more, isn't it? But at the same time, if the tata party is not there in your home, illa grandpa grandmother is not there in your home, 4 members, அப்போ உன்னுடைய செலவு வந்து குறைகிறது இல்லையா? அப்போ ரேட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் மோர், நம்முடைய திங்ஸ் என்ன செய்யுது? அதிகமாக செலவழிது. குறைவாக இருக்கும்போது குறைவாக செலவழிது. ஓகேயா? பட் சப்ளை வாஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த டிமாண்ட். We understand now, supply was not equal. என்ன செய்யுது? நம்முடைய சப்ளை என்னது? சமமாக இருப்பதில்லை. Isn't it? So the normal price level will be going and higher. Okay, the normal price level will be going and higher. நல்லா புரிஞ்சுக்க. அதைத்தான் நான் முதல்ல சொன்னேன். நம்முடைய விளைச்சல் அதிகமாகும் போது ரேட் ஆஃப் பிரைஸ் என்ன செய்யுது? குறைகிறது. அப்போ நம்ம அதிகமாக வாங்குறோம். அதே டைம்ல நம்ம விளைச்சல் குறைவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேங்காய் ரொம்ப கம்மியாக விளையுது, அப்போ ரேட் ஆஃப் பிரைஸ் அதிகரிக்குது. நம்ம என்ன செய்வோம்? அதிகமாக வாங்க மாட்டோம், கொஞ்சமாக வாங்கும் இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆனியன் 1 kg 100 rupees தான். இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்? ரொம்ப வாங்க மாட்டோம், அதை தங்கமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். 1 kg வாங்கி என்ன செய்வோம்? ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுவோம். இதே டைம்ல 1 kg ஆனியன் 15 rupees, சம்டைம்ஸ் 20 rupees, அப்போ என்ன செய்வோம்? கூடுதல் வாங்குவோம் இல்லையா? என்னன்னாலும் என்ன செய்வோம்? அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ, டொமேட்டோ ஆர் ஆனியன் வாட் திங்ஸ், isn't it? So it affects purchasing power especially in rural population. புரியுதுங்களா? இது எங்க அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா ரூரல் ஏரியா கிராமப்புறத்தில் மக்கள் சிலவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? The next one is increasing price of essential goods. Increase in price of essential goods. அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை அதிகரிக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அத்தியாவசியமான என்னது? நமக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய குட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, ரேட் ஆஃப் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது the people suffer a lot. Yes or no? Even though there are been constant growth in the GDP, what is the expansion of GDP, gross domestic product, and growth opportunities in the Indian economy, there have been steady increase in the price of essential goods. என்ன ஆகுது? ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு gross domestic product அப்படின்னா என்னது? மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, அது நிலையான வளர்ச்சியும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் இந்தியாவில் உள்ள பொருளாதார வளர்ச்சியும் இருந்த போதிலும் கூட அத்தியாவசியமான முக்கியமான பொருட்களின் விலை என்ன செய்யுது? நிலையான அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக என்ன செய்கிறது? வாங்கும் திறன் குறைகிறது. நல்லா புரிஞ்சுக்க. இதைத்தான் நான் முதலே சொல்லிட்டே வந்துட்டேன். எப்போவுமே ரேட் ஆஃப் ப்ரைஸ் அதிகமாகும் போது நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? ரொம்ப அதிகமாக வாங்க மாட்டோம். ஓகேயா? சரி, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா next one is demand for goods. When demand for goods increase, the price of goods increase, then the purchasing power is affected. நல்லா புரிஞ்சுக்க. டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் எனக்கு பொருளுக்கான தேவை அதிகரிக்கிறது. when the demand for goods increase, நம்ம ஒரு பொருளை வந்து
இது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு வாங்கும்போது என்ன ஆகுது, the price of goods increase, என்ன செய்யுது, அதனுடைய பிரைஸ் வந்து அதிகரிக்கிறது. then the purchasing power is நம்ம கண்டிப்பா தேவை. பொருளின் விலை நாணய மதிப்பை பாதிக்கிறது. when the price increase, the purchasing power decrease and finally the value of currency decrease. நல்லா புரிஞ்சுக்க, இதே உனக்கு இந்த ஆப்லயே சொல்லித்தாரேன். when the price increase, அதனுடைய பொருளின் விலை அதிகரிக்கும் போது, அதாவது ஆப்பிளின் விலை அதிகரிக்கும் போது purchasing power decrease, நம்ம என்ன செய்யறோம், ரொம்ப வாங்க மாட்டோம் இல்லையா, நம்ம வாங்க மாட்டோம். so the finally the value of currency decrease, அப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு கேஜி ஆப்பிள் 200 ரூபாய், இப்ப 200 ரூபாய்க்கெல்லாம் மதிப்பே இல்லாம போச்சுப்பா. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, 200 ரூபாங்கிறது சப்ப மேட்டரா போச்சு. காரணம் எதனால அப்படி சொல்றோம், 1 கேஜி ஆப்பிள் தான்ப்பா கிடைக்குது. முன்னாடி ஒரு 10 இயர்ஸ் பேக்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4 கேஜி ஆப்பிள் வாங்கிடுவோம். இப்ப 1 கேஜி தான் வாங்க முடியுது. அந்த அளவுக்கு காசு வந்து மதிப்பு இல்லாம போயிருச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் இல்லையா. இதுதான் இதோட மேட்டர். புரியுதா? price of goods affect the value of currency. We understand ma? The next one is production and supply of goods. Production and supply of goods. The production and supply of goods decline, the price of goods increase, then the purchasing power is affected. நல்லா புரிஞ்சுங்க. The production and supply of goods decline. நம்ம ஒரு things, for example rice, இது production என்ன செய்யுது, குறையும் பொழுது, sometimes if they have faced drought, if they have faced flood, if they have tsunami, they understand ma? சுனாமியோ இல்ல ஏதாவது ஃப்ளட்டோ தண்ணியோ மழை நீரோ வந்து அழித்து விட்டால், அந்த பயிரை அழித்து விட்டால் என்ன செய்கிறது, the supply of goods decline, நம்மளுக்கு நல்ல ஃபுட் கிடைக்காது, நல்ல நெல் கிடைக்காது. so the price of goods increase. புரியுதுங்களா? அப்ப என்ன செய்யுது, விலை ஏறுகிறது. so at that time purchasing power is affected. என்ன செய்யறோம், நம்ம என்ன செய்யும், அப்பப்பா ரைஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கப்பா, விலை கூடுது, 1 kg ரைஸுக்கு 100 rupees வந்துட்டு, அதனால சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லையா. that is correct. okay, the next one is poverty and inequality. Poverty and inequality. You can see what is my poverty. Poverty means வறுமை. நல்லா புரிஞ்சுங்க. then inequality, சமத்துவம் இல்லாமல் இருப்பது, சமமின்மை. see, there exists a huge economic disparity in the Indian economy. so that is also disparity, மிகப்பெரிய ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுகிறது. the proportion of income and assets owned by top 10% of Indian goes and increasing. இதனால 10% இந்தியர்களுக்கு சொந்தமான வருமானம், அதே மாதிரி சொத்துக்களின் விகிதம் என்ன செய்யுது, அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. புரியுதுங்களா? this has led to an increase in the poverty level in the society. நல்லா புரிஞ்சுக்க. disparity, வறுமை வரும் பொழுது ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுகிறது. இதனால சொத்துக்களுடைய விகிதம் என்ன செய்யுது, அதிகரிக்கிறது. so this increase in the poverty level in the society. புரியுதுங்களா? poverty means வறுமை, பஞ்சம், வறுமை. புரியுதுங்களா? generally purchasing power is affected by poverty and unequal distribution of wealth. இதனால என்ன செய்யுது, ஒருத்தங்களுக்கு அதிக பணக்காரங்க நல்ல வெல்த் இருந்துட்டு இருக்கோம், ஏழப்பட்டவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. the next one is agriculture policy in India. விவசாய கொள்கை, இந்தியாவின் விவசாய கொள்கை எப்படி இருக்குது? the new agriculture policy based on export of agriculture goods was announced by central government in 2018. நினைச்சுதாங்க 2018 central government they have announced one agriculture goods and goods. புரியுதுங்களா? goods அந்த பாலிசியை பற்றி நினைச்சுறாங்க, அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. these policy
the state that the government has decided to remove exports restriction on most organic and processed agriculture products. இந்த வருமான இதை பற்றி என்ன சொன்னாங்கன்னா, மத்திய அரசால் பெரும்பாலான அதாவது என்னது கனிம பொருட்கள் அதே மாதிரி ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை நீக்க செஞ்சு அரசாங்கம் முடிவு எடுத்தது. இதுங்களா agriculture policy of a country is mostly designed by the government for rising agriculture production and productivity, and also for raising the level of income and standard of living of farmers within definite time frame. என்ன செய்வாங்க, அந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி அதாவது விவசாய கொள்கையை டிசைன் பண்றது யாரு? கவர்மெண்ட். ஃபார் ரைசிங் மீன்ஸ் வாட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆனியன் விலை கூடுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் டேக் ஸ்டெப்ஸ். புரியுதுங்களா? உடனே கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும், அதுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும், ப்ளஸ் ப்ரொடெக்டிவிட்டி எடுக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ரேட் ஆஃப் ப்ரைஸ் ரொம்ப லெவல் அதிகமும் கூடாது. ஏன்னா யாரு வில் சஃபர்? த பீப்புள் வில் சஃபர். சரி, இட் இஸ் தட் வே. ஸோ அந்த டைம்ல தே ஹவ் டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு ரெடியூஸ் த what otherwise what reduce the rate of price. Okay, yeah. This policy is formulated for all round and comprehensive development of the agriculture sector. இதனால என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி கொள்கைகளை விவசாயத்துறை அனைத்து வட்டாரங்களிலும் விரிவான வளர்ச்சியை என்ன செய்து வடிவமைக்கிறது. So the next one is objectives of India's agriculture policy. What are the important objectives? What is my objectives? அதனுடைய குறிக்கோள், அதனுடைய கொள்கையின் குறிக்கோள் என்ன? Raising the productivity of input, அதாவது உற்பத்தி திறனை உயர்த்துதல். புரியுதுங்களா? One of the important objectives of India's agriculture policy is to improve the productivity of input so purchased like HYV seeds. Already I have explained for the last class, isn't it? High yield varieties of seeds. அப்போ உற்பத்தி திறனை உயர்த்தணும். அப்போ என்ன செய்யணும்? The government important objectives improve the productivity of input so purchasing like HYV seeds, high yield varieties of seeds introduce பண்ணணும். See, fertilizers நல்ல உரங்களா introduce பண்ணணும். Pesticide, what is made? Pesticides means பூச்சிக்கொல்லிகள், மருந்து. Then irrigation projects, etc. Irrigation project, for example, if the people face the scarcity of water, that is very very major problems. நம்ம மழை இல்லாத போது அப்ப நம்மளுக்கு பயிர் இருக்காது, பயிர் செய்ய முடியாது. அந்த டைம்ல நெல்லு அப்ப என்ன செய்யாது, நம்மளுக்கு நல்ல ஈல்டு கிடைக்காது, நல்ல மகசூல் கிடைக்காது. அந்த சமயத்துல என்ன செய்யணும், அந்த கவர்மெண்ட் டேக் ஸ்டெப்ஸ். என்ன செய்யணும், கவர்மெண்ட் உடனே என்ன செய்யணும், ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். அவங்களுக்கு நல்ல நீர் பாசன வசதியா கொடுக்கணும். புரியுதுங்களா? வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ்னா, ஹை ஈல்டு வெரைட்டி ஆஃப் சீட்ஸ், நல்ல உயர்தரமான சீட்ஸ்களை, சீட்ஸ் மீன்ஸ் விதைகள், ஓகேயா, அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். ஃபர்டிலைசர்ஸ் உரங்கள், பெஸ்டிசைட் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து. அதே டைம்ல இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா, ஓகேயா. ரைசிங் வேல்யூ ஆடட் பெர் ஹெக்டார். புரியுதுங்களா? ரைசிங் வேல்யூ ஆடட், ஒரு ஹெக்டாருக்கு மதிப்பு கூட்டப்பட வேண்டும். அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி இஸ் டு இன்க்ரீஸ் பெர் ஹெக்டார்ஸ் வேல்யூ ஆடட் பை raising the productivity of agriculture in general and productivity of small and marginal holding in particular. நல்லா கேட்டுங்க. அந்த வேளாண்மை கொள்கையானது உற்பத்தி திறனை என்ன செய்யறாங்க, உயர்த்துறோம் இல்லையா? இதனால சிறிய அல்லது ஓரளவு வைத்திருக்கும் உற்பத்தி திறனை என்ன செய்யணும், அதிகரிக்கணும். அப்ப என்ன செய்யணும், அந்த ஹெக்டாருடைய மதிப்பை என்ன செய்யணும், அதிகரிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரைஸ், இந்தியா கல்டிவேட்டட் ரைஸ் கல்டிவேட் பண்றாங்கப்பா. அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. they have spent more money for cultivation of rice. அந்த சமயத்துல அவங்க எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணி முடிச்சிட்டு அந்த ரேட் ஆஃப் பிரைஸ் இஸ் வெரி லோ. மீன்ஸ் வாட் they will do, think about that on 1 minute. என்ன செய்யறாங்க, நிறைய ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபர்டிலைசர்ஸ் போட்டு நீர் பாய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி நிறைய ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணி கல்டிவேட் பண்ணியாச்சு, பேடி நெல் விளைஞ்சாச்சு.
அப்போ இதை வந்து அவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்றாங்க. அந்த சேல்ஸ் பண்ணும்போது if the rate of price is very low, what they will do? Very difficult position. Isn't it? The farmer face very difficult position. That's way அந்த ஹெக்டாருக்கு என்ன செய்யறாங்க, ஒரு லெவல் அந்த லெவல்ல என்ன செய்யுங்க, எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ரேட் பிக்ஸ் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு லெவல் மணி கொடுங்க அப்படின்னா. ஓகேயா? தட் இஸ் protecting the interest of poor farmers. என்ன செய்யுங்க, ஏழை விவசாயிகளுக்கு நலனை பாதுகாக்க வேண்டும். அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி is proposed to protect the interest of poor and marginal farmers by abolishing intermediators through land reforms, expanding institutional credit support to poor farmers. சொல்லுங்களா, ஏழை விவசாயிகளின் கடன் ஆதரவை விரிவுபடுத்தணும். அதே மாதிரி நில சீர்திருத்தங்களை செய்யணும், இடைத்தரகர்களை ஒழிக்கணும். ஏன்னா இதனால என்ன ஆகுது, பீப்புள்ஸ் ஆஃப் லிசன்சி அவங்க லோன் வாங்கியிருப்பாங்க, அப்போ they have paid the loan, isn't it? அப்போ if the rate of price is very low, how they have paid the money to the what bank, isn't it? They are very difficult to play a position, isn't it? That's way அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும், கவர்மெண்ட் எக்ஸஸ். சரிங்களா? மாடர்னைசிங் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார். Here the policy support includes the introduction of modern technology in agriculture operation and application of improved agricultural input like high yield variety of seeds, fertilizers, etc. like it. Modernizing agriculture sector. Agriculture sector என்ன செய்யணும், மாடர்னைஸ் பண்ணணும், நவீனமயமாக்கணும். இதுக்கு என்ன செய்யலாம்? மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் தே ஹவ் யூஸ் டிராக்டர். முன்னாடி வந்து ஏர் வச்சு ப்ளவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, இப்போ என்ன சிந்தி அதெல்லாம் செய்தால் டைம் ஆகும். தே ஆர் டேக் மோர் டைம், அட் சேம் டைம் தே ஆர் ஸ்பெண்ட் மோர் மணி. ஸோ தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ் டிராக்டர். தென் ஹை வீல்டு எஃபெக்டிவ் ஆஃப் சீட்ஸ், ஃபர்டிலைசர் நிறைய உரங்களை போட்டு என்ன செய்யணும், நல்ல மகசூல் கொண்டு வரணும். தென் என்வாயர்மெண்டல் டிகிரடேஷன், தட் இஸ் சுற்றுப்புற சூழல் சீரழிவாக இருக்குது, அதை சரிப்படுத்தணும். தி அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் set another objective to check the environmental degradation of based on the Indian agriculture. என்ன அக்ரிகல்ச்சர் லெவல்ல பார்த்தீங்கன்னா கொள்கையில அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு கூட சூழ்நிலைகளின் சீரழிவை சரி செய்ய வேண்டும். அதே டைம்ல நெக்ஸ்ட் ரிமூவிங் த bureaucratic obstacles, என்ன செய்து அதிகாரத்துவ தடையை நீக்க வேண்டும் அப்படின்னா the policy has set another objective to remove the bureaucratic obstacles on the farmers, cooperative societies and self-help institutions so that they can work interdependently. என்ன செய்யணும், விவசாய கூட்டுறவு சங்கங்கள் அதே மாதிரி சுய உதவி நிறுவனங்கள் என்ன செய்யணும், மீதான அதிகாரத்துவ தடைகளை நீக்க வேண்டும். என்ன செய்யறாங்க, இப்போ வந்து அங்கே போய் என்ன செய்யறாங்க, லோன் எடுக்கிறாங்க, அதே மாதிரி ஏதாவது திங்ஸ் வாங்குறாங்க. அப்படி வாங்கும்போது இடையில இருப்பாங்க கொஞ்சம் அவங்க இருந்துட்டு என்ன செய்வாங்க, அவங்க காசு கேட்பாங்க, அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி இடையில இருக்கிறவங்களை என்ன செய்யணும், அபாலிஷ் பண்ணணும், டைரக்டா போகணும் வாங்கணும். அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ். ஓகேயா? தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் agricultural policy. Okay, important objectives of the India's agricultural policy. The next one is multi-dimensional nature of poverty. Listen, see, multi, what is mean multi? Pala, isn't it? Pala vidamana problemகள் எதனால வறுமையின் காரணமாக ஏற்படுகிறது. ஓகேயா? The multi-dimensional poverty index, அதாவது MPI, multi-dimensional poverty index, was launched by the United Nations Development Program and the Oxford Poverty Human Development Initiative in 2010. 2010ல இந்த மாதிரி என்னது, what is the name of the organization? The multi-dimensional poverty index, வறுமை பரிணாம வறுமை குறியீடு. இது யார் கொண்டு வந்தா, இவனும் அதான் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன். அதே மாதிரி ஆக்ஸ்போர்டு வறுமை மற்றும் மனித மேம்பாட்டு நினைவு அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு வந்தாங்க. இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, பேசிக் philosophy and significance of MPI is that it based on the idea of that poverty is not unindividual and that it is a rather multidimensional. என்ன செய்வது,
இந்த முக்கியமான பரிணாம வறுமை குறியீட்டின் அடிப்படை தத்துவம் பிலாசபி முக்கியத்துவம் என்னன்னா, வறுமை என்பது ஒற்றை பரிணாமம் அல்ல, பல பரிணாமங்களை கொண்டது. இதனுடைய அடிப்படை எதனால வறுமை வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு என்ன செய்யணும், சரி பண்ணணும். The multi-dimensional poverty is made up of several sectors. எதுலெல்லாம் இருந்து வருது, பல விதத்துல இருந்து வருது. எதுல இருந்து வருதுன்னா, ஹெல்த் சரியில்லை, உடல் நலம் பாதிப்பு, கல்வி, எஜுகேஷன், லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், என்னது லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அவருடைய தரமான வாழ்க்கை. நெக்ஸ்ட் இன்கம், வருமானம், டிஸ்எம்பவர்மெண்ட், குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் த்ரெட் ஃப்ரம் வைலன்ஸ். என்னது, இதெல்லாம் முக்கியமான காரணங்களாக அமைகிறது. அதாவது வன்முறை, அச்சுறுத்தப்படுதல், இதெல்லாம் முக்கியமான காரணங்களாக அமைகிறது. தி மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் 2018 report in Tamil Nadu, what they have given in over the last decade, Tamil Nadu has made a significant progress in poverty reduction. இப்போ வந்து கொஞ்சம் இதா பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யறாங்கன்னா, 10 நூற்றாண்டுகளாக, டிகேட்ஸ் மீன்ஸ் என்னது 10 ஆண்டுகள் இருக்குங்களா, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வறுமை குறைப்பதற்காக என்ன செய்யுது, கவர்மெண்ட் டேக்கன் லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் தமிழ்நாடு ஆர் கிளாசிஃபைட் 3 categories, namely high poverty district, more than 40% of the population living below poverty. எல்லாம் கேட்டுங்க. ஹை பாவர்ட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட்னா என்னது, மோர் தேன் 40% வாழக்கூடிய மேல் வாழக்கூடிய மக்கள் moderate poor district 30% to 40%. Low level poverty district அப்படின்னா என்னது, below 30%. Okay, see, after 1994 poverty has declined steadily in both rural and the urban areas of Tamil Nadu. ஆனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1994ல இருந்து பாவர்ட்டி லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வருது. ஏன்னா கொஞ்சம் எஜுகேஷன் கூடிட்டு இருக்கு, பீப்புள் என்ன செய்றாங்க, அவங்க வேலை வாய்ப்பை தேடி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ பாவர்ட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிக்ரீஸ். புரியுதுங்களா? After 2005, poverty reduction in the states has been faster than in many other states in India. Okay, 2005ல இருந்து poverty reduction in the states has been faster than the many states in India. Okay, see, Tamil Nadu leads in the poverty alleviation programs during 2014 to 2017. என்ன செய்றாங்க, 2014ல இருந்து 2017ல நிறைய ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணி அதன் வறுமை இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. They have started number of plans. Okay. See, government of India is implementing many policies and programs to eradicate poverty. So the government of India has taken lot of steps, policies, நிறைய திட்டங்களையும் ஸ்கீம்ஸ்களையும் கொண்டு வந்து eradicate, அழிப்பதற்காக, பாவர்ட்டி அழிப்பதற்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஓகேயா? see, next பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் இங்கே given top 5 district. ஓகேயா? bottom 5 districtலாம் கொடுத்துட்டாங்க. just see, then nutrition and the health status. Status of nutrition என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு? Status of nutrition, we noted earlier that the food security, already we have studied, isn't it? எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? எப்படி லெவல் இருக்கு, ஃபுட் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி லெவலில் இருந்துட்டு இருக்கு, ஊட்டச்சத்து நிலை எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு இதில் அடங்கிடும் இல்லையா? ஸோ இது என்ன இதுன்னா, in 2015 to 16, 27% of the rural women and 60% of the urban women were counted as undernourished or chronically energy deficient by the National Family Health Survey. Okay, 2015 to 16ல சென்சஸ் எடுத்து பார்த்ததுல 27% அந்த ரூரல் உமனும் 16% அர்பன் உமனும் ரொம்ப ஹெல்த்தியா டெஃபிஷியன்சியா இருக்கிறாங்க, சத்து குறைவா இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, மோர் தேன் half of the women in the reproductivity age in both rural and the urban India
were anemic in 2015 to 16. ஆனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த லெவலில் பார்க்கும்போது அந்த மக்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா கிராமப்புறத்து மக்களில் குழந்தைகளை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இரத்த சோகை உள்ளவர்களாக, அதாவது அனிமிக்னா இரத்த சோகை உள்ளவர்களாக இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. See, but another indicator of the nutrition deficiency among the children is underweight, which is the weight in the relation to the age. For example, 10 years 10 வயசு உள்ள குழந்தை இத்தனை கேஜி இருக்கணும் அப்படின்னா அத்தனை கேஜி இல்லை. அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து அண்டர் வெயிட்டாக இருக்கிறாங்க, அந்த அந்த ஏஜுக்கு தக்கன வெயிட் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன இல்லைன்னு அர்த்தம், நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு டெஃபிஷியன்சியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ அதுக்கு நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு கொடுக்கணும். அதுக்காக the government take a lot of steps to the rural and the urban area the peoples. Okay, yeah. Nutrition and the health status in Tamil Nadu. அப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டஸை எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, nutrition plays a crucial role in human health and well-being. ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மனித ஆரோக்கியத்திற்கு நல்வாழ்விற்கு நிறைய பங்கு செலுத்திட்டே இருக்கிறாங்க. அதுக்காக நிறைய லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஆல்சோ. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம்னா, a large number of Indian children were stunted, the substantial number of the Indian children and women were underweight, anemic and suffer from the micronutrition deficiencies. நிறைய குழந்தைங்க, அதாவது பெண்கள் என்ன செய்றாங்க, அண்டர் வெயிட்ல இருக்கிறாங்க, அந்த வெயிட் இல்லை, அனிமிக்கா இருக்காங்க. அனிமிக்னா இரத்த சோகை உள்ளவங்களாக இருக்காங்க. அப்போ எதனாலன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் த நியூட்ரிஷன். சரிங்களா? டு த அட்ரஸ் த கன்சர்ன் த ஜெனரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹவ் பீன் challenged substantial resources to the various health and nutrition schemes and programs like integrated child development service. இதுக்காக the government, central government, the state government take lot of steps, challenging சவாலாக எடுத்துட்டு இருக்காங்க. லைக் integrated child development service. Okay, midday meal. Midday meals. What is midday meal? மதிய உணவு திட்டம். Reproductivity and the child health program. And the national rural health mission. புரியுதுங்களா? ரூரல்னா என்னது? வில்லேஜ் ஏரியா. However, effective scaling up of these efforts is required to mitigate the incidence of under nutrition in the country. So இப்போ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறனால பீப்புள் வந்து ஒரு அளவுக்கு அவங்களுடைய ஊட்டச்சத்து என்ன செய்யுது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறனால if they are taking nutritious food, definitely they will do sufficient health. Okay, yeah. Tamil Nadu has played a pioneering role in bringing about significant change in the health. Okay, yeah. So இதனால என்ன ஆகுதுன்னா தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு they have taken steps, okay, to nutritious status of children under 6 years of age, pregnant women, lactating mothers, okay, yeah, sorry, lactating mothers and the adolescent girls. நல்லா புரிஞ்சுங்க. 6 years age குழந்தைங்க, பிரெக்னன்ட் உமன் என்னது மாசமாக இருக்கக்கூடியவங்க, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் பண்ணுறாங்க மதர்ஸ், அண்டு இந்த அடலஜென்ட் என்னது கேர்ள்ஸ். நல்ல அடலஜெண்டாக இருக்கிறவங்க, அடலஜென்ட்னா மெச்சூரிட்டி ஆகுறவங்க, இந்த மாதிரிப்பட்ட உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷன் தான் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்ஸசிவ் பட்ஜெட் outlaying for nutrition and health from the highest in the country. நம்ம கண்ட்ரியில் ஹை லெவலில் and Tamil Nadu taken steps. Okay, the performance of the IPDS schemes, they மாதிரி புரட்சி தலைவர் schemes, NGR nutrition program, புரட்சி தலைவருடைய நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு ஹெல்த் இதெல்லாம் கொண்டு நிறைய ப்ரோக்ராம் வச்சு நினைச்சுறாங்க கவர்மெண்ட். அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டேக்கன் லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த ஹெல்த். ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலிசி for a malnutrition free Tamil Nadu. See, a malnutrition free Tamil Nadu. இந்த பார்த்தீங்கன்னா கைடன்ஸ்
state's long-term multi-sectoral strategy for eliminating malnutrition. இது மால் பண்ற புள்ளிய, அதாவது குறைபாடு இல்லாம இருக்கணும், அதுக்காக they have taken lot of steps. இதுங்களா குறைபாடு இல்லாம இருக்கிறதுக்காக எடுக்கணும். The goal is reducing the human malnutrition of all types to the level of best performance countries. நல்ல பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. இன் தமிழ்நாடு ICDS is being implemented through 54,439 child centers are there. How many? 54,439 child centers are there. குழந்தைகள் மையங்கள், அங்கன்வாடி மையங்கள், தெரியுமில்ல, அங்கன்வாடி மையங்கள், இந்த மையங்கள்லாம் கொண்டு வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுத்து அதை நல்ல ஹெல்த்து என்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறாங்க. ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா IDCS is now considered to be one of the world largest program of its kind. என்ன செய்கிறாங்க, இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு உலகின் மிகப்பெரிய திட்டத்தின் ஒன்றாக இதை என்ன செய்கிறாங்க, கருதுறாங்க. அதே டைமில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒன்று இதுன்னா the PTM GRNMP is considered to be a largest noon meal program in the country for combating the malnutrition along the children. புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சத்துணவு திட்டம் குழந்தைகளுடைய ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை எதிர்த்து போராடுவதற்கு என்ன செய்றாங்க, தொடக்கப்பள்ளி சேர்க்கையை அதிகரிப்பதற்காகவும், அதே மாதிரி இடையில குழந்தைய நின்றாங்க இல்லையா ஸ்கூலுக்கு போகாம, அதை சரிப்படுத்துறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஓகேயா. among the children increasing primary school enrollment. பிரைமரி ஸ்கூலுக்கு வரணும் குழந்தைகள், சாப்பாடு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க, அதுக்காக வந்து குழந்தைங்க வரணும், அதுக்காக என்ன செய்றாங்க பண்றாங்க. ரெடியூசிங் ட்ராப் அவுட் ரேட், ரெடியூசிங் சில இடையில நின்றாங்கல்ல ஸ்கூலுக்கு போகாம அப்படியெல்லாம் இல்லாம டெய்லி வரணும் ஸ்கூலுக்கு, அப்படி பண்றதுக்காங்க. Other states in the country have modeled their noon meal programs along the line of Tamilnadu's pioneering efforts. மற்ற ஸ்டேட்ஸ் என்ன செய்யுது, தமிழ்நாடு இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, இதை பார்த்து என்ன செய்றாங்க, மதிய உணவு திட்டங்களை என்ன செய்றாங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க. மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ன செய்யற, பரவாயில்ல தமிழ்நாடு நல்லா பண்ணுது அப்படி சொல்ல அளவுக்கு என்ன செய்றாங்க, the states government taken lot of steps to improve the children's or women's or girls or மொத்தத்துல people. ஓகேயா. taken steps to improve the health. Given more nutritious food also. Okay ma, the lesson over. See, please don't waste your time. Then and there you all study. Okay, yeah.